Recently had a meeting on development cooperation matters with Bangladesh. We had a Bangladeshi delegation here in India. And as you know, development cooperation is a priority area of collaboration of our relations with the people of Bangladesh. The recent আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, বাংলাদেশ থেকে ভারতগামী বাংলাদেশিদের জন্য ভারতীয় ভিসা প্রদানের ক্ষেত্রে যে চলমান অস্থিরতা বিরাজ করছে, আমি বরাবরের মতো সেই ভিসা সংক্রান্ত একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আজকে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি। গতকাল শুক্রবার ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাপ্তাহিক প্রেস ব্রিফিং এর সময় ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল তার সংবাদ সম্মেলনে বলেন, বাংলাদেশে অংশগ্রহণমূলক গ্রহণযোগ্য নির্বাচন চায় ভারত। ভারত সবসময় শান্তিপূর্ণ, প্রগতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশকে সমর্থন করে। see our position, that we support a stable, peaceful, inclusive, and progressive Bangladesh in which all issues are resolved through democratic means and by holding inclusive and participatory elections. বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক উপায়ে সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানান। বাংলাদেশের বর্তমান আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি উদ্বেগ জানিয়ে বলেন, Siddhant, your question was regarding the setting up of a party there as well as this deterioration in security situation. We remain concerned about the deteriorating law and order situation, as you mentioned, which has been further exacerbated by the release of violent extremists who were sentenced for serious crimes. সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিষয়ে ভারতীয় সাংবাদিক প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় ঘটে যাওয়া সংখ্যালঘু নির্যাতনের 98% রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের ঘটনা। এ সময় তিনি বেশ কিছু পরিসংখ্যান উপস্থাপন করে 98% রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের বলে দাবি করেন। As you would have seen so far, only 1,254 incidents of over 2,374 incidents reported from between August 5th, 2024 to February 16, 2025 have been verified by the police. Further, 98% of these 1,254 incidents were deemed political in nature. We expect Bangladesh to thoroughly investigate and bring all perpetrators of killings, arson, and violence to justice without making such distinctions. সংবাদ সম্মেলনে তিনি দোষীদের সাজা, বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু সহ সব সংখ্যালঘুদের জানমালের নিরাপত্তার জন্য বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, बांग्लादेश, देखिए, जहाँ तक बांग्लादेश में हमारे अल्पसंख्यक वर्ग और हिंदू वर्ग, उसके अलावा और भी जो अल्पसंख्यक लोगों का मामला है, उनकी सुरक्षा का मामला है, हम लोग लगातार ये कहते रहे हैं कि वहाँ की जो अंतरिम सरकार है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेवारी है कि उनका सुरक्षा पर ध्यान दे। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा, कुछ ब्यौरा जो वहाँ से आया था, उसमें 1254 मामले, जो 2374 मामले में से 1254 मामले को वेरीफाई किया गया था, जो अगस्त 2024 और फरवरी 2025 के बीच में। और ये जो 98% जो मामले हैं, 1254 इंसिडेंट्स को, इनको पॉलिटिकल घोषित किया, पॉलिटिकल इन नेचर घोषित किया। हमारा ये एक्सपेक्टेशन है बांग्लादेश से कि जितने भी मामले आए हैं, इस पे कार्रवाई हो और जो लोग इसके जिम्मेवार हैं, जो दोषी हैं, आरोपी हैं, उन पे सख्त से कार्रवाई हो ताकि लोगों को न्याय दिलाया जा सके। ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাপ্তাহিক সংবাদ সম্মেলনে গতকাল শুক্রবার তিনি বাংলাদেশের সাথে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের বিষয়ে কথা বললেও We recently had a meeting on development cooperation matters with Bangladesh. We had a Bangladeshi delegation here in India. And as you know, development cooperation is a priority area of collaboration of our relations with the people of Bangladesh. The recent security situation and long-standing local issues have affected the pace of implementation of some of these projects. The official discussion therefore focused on rationalizing the project portfolio and executing mutually agreed projects in a time-bound manner. Subject to obtaining the committed support and pending clearances from the Bangladesh side, we plan to take these projects forward. শেখ হাসিনার বিষয়ে প্রশ্ন করলে তা কৌশলে এড়িয়ে যান। Abhishek, on your question regarding former Prime Minister of Bangladesh, our position is what I had stated earlier, and that is what remains. বাংলাদেশিদের ভারতীয় ভিসা সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো মন্তব্য না করলেও তিনি চলমান বাংলাদেশের অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত সরকারকে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। এতে আরও স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে ভারত খুব শীঘ্রই ট্যুরিস্ট ভিসা চালু করছে না। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের দৃষ্টিতে যতদিন স্থিতিশীল না হচ্ছে, ততদিন ভারতীয় ট্যুরিস্ট ভিসা বাংলাদেশিদের জন্য অধরাই থেকে যাবে।
5 আগস্ট পরবর্তীতে বাংলাদেশি ক্রেতা শূন্য ভারতীয় ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে গত কয়েক মাসের চাইতেও বেশি দুর্ভোগের চিত্র তুলে ধরছেন। 50% দোকানটা এখন বন্ধ হয়ে গেছে। প্যাসেঞ্জার নেই বললেই চলে, সারাদিনের মধ্যে 2টো গাড়ি চলে। এখন ডেকে ডেকেও লোক পাচ্ছে না, সমস্ত টেবিল ফাঁকা। এতে বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্যিক ঘাটতি পূরণে ভিসা সহজীকরণে ভারত সরকারের প্রতি ভারতীয় ব্যবসায়ীরা চাপ সৃষ্টি করছেন। থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে হতে যাওয়া বিমস্টেক সম্মেলন উপলক্ষে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস ও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মধ্যকার সম্ভাব্য বৈঠকের উপর ভিত্তি করে আশার আলো জ্বালিয়ে রেখেছেন ভিসা প্রত্যাশী বাংলাদেশিরা। প্রিয় দর্শক, ভারতীয় ভিসা সংক্রান্ত আপডেট আজ এ পর্যন্তই। কথা হবে পরবর্তীতে নতুন কোনো আপডেট নিয়ে। প্রিয় দর্শক, আপনাদের কাছ থেকে অবশ্যই আমি এই ভিডিও সংক্রান্ত মতামত আশা করছি। দয়া করে কমেন্টস বক্সে আপনার মতামত দিয়ে যাবেন। আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার এই ভিডিওটিতে লাইক শেয়ার করবেন। ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।